అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు. ఈటీవీ నిర్వహించిన కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఓరుగల్లు మహిళామణులకు, ముఖ్య అతిథులకు, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. కాకతీయుల సామ్రాజ్యానికి రాజధాని ఈ ఓరుగల్లు. 1000 స్తంభాల గుడి దేవుడు రుద్రతాండవానికి వేదిక ఈ ఓరుగల్లు. భద్రకాళి అమ్మవారి హూంకారానికి ప్రతీక ఈ ఓరుగల్లు. కొమరవెల్లి మల్లన్న, రామప్ప దేవుళ్ల చల్లని చూపు ఈ ఓరుగల్లు. సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతర కొలుపులకు బెల్లం బంగారం నైవేద్యమంత తీయనైనది ఈ ఓరుగల్లు. ఇంతమంది దేవుళ్ళు కొలువైన ఈ ఓరుగల్లు ఈరోజు ఈటీవీ నిర్వహించిన కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి వేదిక అవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించువారు ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై అక్షర చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్డి విద్యా సంస్థలు హన్మకొండ, సూర్య కుటీర్ వరంగల్ కరుణాపురం, మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్ హన్మకొండ, షైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ హన్మకొండ, గోపురం పసుపు కుంకుమ, శుభనంతిని చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హన్మకొండ, హాలీవుడ్ షూట్స్ హన్మకొండ, గణేష్ జ్యువెలర్స్ ఆర్ఎన్టీ రోడ్ వరంగల్, అనంతుల వెడ్డింగ్ మాల్ చౌరస్తా వరంగల్, హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ సిటీ గ్రాండ్, డివోషనల్ పార్ట్నర్ ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె, ప్రింట్ మీడియా పార్ట్నర్ ఈనాడు మరియు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు తోడ్పాటును అందించిన ఎమ్మెల్యే విజయభాస్కర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని భద్రకాళి దేవస్థాన వేద పండితుల వేద పఠనంతో ఈ స్థలిని పునీతం చేస్తారు. గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नेवर्चो विहवेश्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशश्चदस्रस्त्वया द्यक्षेण पृतनाजयेम। मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारावनिसन्त पूर्वे रिष्टास्यामतनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु एनो मानिगाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षडुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्तादधब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जोयन्तु निगुतः पुनस्ते मयिषान् चित्तम् प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् उरुव्यचानो महिषः शर्म यगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हर्यश्वमृढयेन्द्रमानो रीरिषो मा परादाः
येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरि स्पृशन्मोऽग्रञ्चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुदो हवामहे योगो जिद्धनदिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञम् विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा ॐ आशुशिशानो वृषभो न युध्मो घना घनः क्षोभनश्चर्षणीनाम् संक्रन्दनो निमिष एकवीरस्तगुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेन जिष्णुना युत्कारेण दुष्ट्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सह ध्वन्युधो न हस्तेन वृष्णा स इषु हस्तैः सनिषङ्गिभिर्वसे सग्रस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुं सृष्टजित्सोमपाबाहुचर्ध्यो ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षो मित्रागुम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेना प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्य वितारथानाम् गोत्रभिदम् गोविदम् वज्रबाहुम् जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो नु सगुम्रभध्वम् बलविज्ञायस्थविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमानभुग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र तिष्ठ गोवितो अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुष्ट्यवनः पृतनाषाढयुध्योऽस्माकगुंसेन अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाम् जयन्तीनाम् मरुतो यन्त्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानाम् मरुतागुंशर्धवुग्रम् महामनसाम् भुवनश्यवानाम् घोषो देवानाम् जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकम् याइषवस्ताजयन्तु अस्माकम् वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा अवताहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्वनाम् मामकानाम् महागुंसि उद्वृत्रहन् वाजिनाम् वाजिनान्युद्रथानाम् जयतामेतु घोषः उपप्रेत जयता नरस्थिरावः सन्तु बाहवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वना यथा सदा अवसृष्टा परापदशरव्ये ब्रह्म सगुंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषाम् कञ्चनोच्छिषः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्वाराजामृतेनाभिवस्ताम् उरोर्वरीयो परिवस्ते अस्तु जयन्तम् मनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः असुरान जयन्तत प्रतिरथस्य प्रतिरथत्वम् यद प्रतिरथम् द्वितीयो होतान्वाः प्रत्येव तेन यजमानो भ्रातृव्याम् जयत्यथो अनभिजितमेवाभिजयति सर्चम् भवति दशाक्षरा विराट् विराजेमो लोको विधुता भनयोर्लोकयोर्विधुत्या अथो दशाक्षरा विराडन्नम् विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठत्य सदिवा अंतरिक्षमंतरिक्षमिवाग्नि ध्रमाग्नि ध्रेष्मानन्निदधाति प्रतिपूरुषमेककपालान् निर्वपत्यैकमतिरिक्तं यावन्तो गृह्यास्मस्तेभ्यः कमकरम् पशूनागुं शर्मासि शर्म यजमानस्य शर्म मे न द्वितीयाय तस्था आखुस्ते रुद्रपशुस्तञ्जुषस्वैषते सहस्रस्राम्बिकया तञ्जुषस्व भेषजङ्गवेश्वाय पुरुषाय भेषजमथो अस्मभ्यम् भेषजगुंसु यथा सति सुगम् मेषाय मेष्या अवाम्बरुद्रमति मह्यवदेवम् त्रयम्बकम् यथा न श्रेयसः करत्यथा नो वस्यसः करत्यथा नः पशुमतः करत्यथा नो व्यवसाययातु त्रयम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् एष ते रुद्रभागस्तञ्जुषस्वतेन वसेन परो मूजवतो तीह्यवत तथन्वापि नागहस्तः कृत्तिवासाः
प्रतिपूरुषमेककपालान् निर्वपति ओम शांति शांति शांतिः కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం. జ్యోతిని పరబ్రహ్మ స్వరూపముగా కొలిచే సంస్కృతి మనది. అందుకే దీపేన సాధ్యతే దైవదీపం నమోస్తుతే అంటాం. అంటే దీపాన్ని దైవంతో సమానంగా కొలుచుకునే సంస్కృతి మనది. అటువంటి దీప ప్రజ్వలనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. మరి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులందరినీ కూడా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వరంగల్ మేయర్ నన్నపునేని నరేందర్ గారు, వారి సతీమణి వాణి గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ జి సుధీర్ బాబు గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరియు వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ గారిని, అలాగే న్యాయ సేవా సంస్థ జిల్లా కార్యదర్శి నీలిమా గారిని, మరియు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ రామానుజం గారిని, మరియు మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ గారి సతీమణి సీతా మహాలక్ష్మి గారిని, మరియు భద్రకాళి దేవస్థానం ప్రధాన అర్చకులు మరియు చైర్మన్ శేషు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. ఓం ఉద్దీప్య స్వజాతవేదో పఘ్నందిరుతిం మమ పశోగశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా. ఓం జ్యోతిష్మతీం త్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతం త్వా సాధయామి జ్యోతిర్విదం త్వా సాధయామి భాస్వతీం త్వా సాధయామి త్వా సాధయామి మల్మలా భవంతీం త్వా సాధయామి దీప్యమానాన్ త్వా సాధయామి రోచమానాన్ త్వా సాధయామ్యజస్రాన్ త్వా సాధయామి బృహజ్యోతిషం త్వా సాధయామి తేన్ త్వా సాధయామి జాగ్రతేన్ త్వా సాధయామి. నిస్సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవిజవాడ్జుహ్వాస్యః ప్రయాసాయ స్వాహా యాసాయ స్వాహా వియాసాయ స్వాహోధ్యాతాయ స్వాహా స్వాహా శోకాయ స్వాహా తుప్యత్వయే స్వాహా తపతే స్వాహా బ్రహ్మహత్యాయై స్వాహా సర్వస్మై స్వాహా. వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠ ఇహ రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠ పృతన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠ అపః క్షేత్రాణి సంజయన్నో ఇంద్ర ఏణమది ధరతు ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. దీపానికి కొంచెం కుంకుమ పెట్టి అలంకారం చేయండి స్వామి. ఓం ఓం పాదగుర్తిగాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విదక్షణం హవిర్హాసంజోతన యస్య భాంతిర్హస్మయో యస్య ఖేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభిసంవసానః అగ్నిర్నో దేవస్సుభితే దధాతు.
प्यस्वजातवेदो भग्नं निर्वृतिं मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगतो अभिभ्रदग्न आगहि श्रियामः परिपातयः साद्यन्त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिविरापः भक्त्या एवं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते। జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా ఈటీవీ తెలంగాణ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. శ్రీమాన్ శ్రీమతః గోత్రం చెప్పండి. రామానుజ గోత్రోద్భవస్య సుధీర్ బాబు నామధేయస్య ఉమా మనీషా నామ్యాః యజమానస్య సహ కుటుంబస్య ఓం అనిరుద్ధ నామధేయస్య అక్షర్ నామధేయస్య యజమానస్య సహ కుటుంబస్య సహ కుటుంబం అంటే అందరూ వచ్చేస్తారు సరే. యజమానస్య భూపతి నామధేయస్య శాంతా నామ్యాః యజమానస్య సహ కుటుంబస్య అస్య యజమానస్య మమ గోత్రం చెప్పండి. వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య నీలిమాన మీ వారి పేరు శ్రీనివాస్ నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః నీలిమా నామ్యాః యజమానస్య సహ కుటుంబస్య రాథోర్ గోత్రోద్భవస్య శంకర్ నాయక్ నామధేయస్య సీతా మహాలక్ష్మీ నామ్యాః తేజస్వీ నామ్యాః సూర్యచంద్రా నామ్యాః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం కౌండిన్యస గోత్రోద్భవస్య విజయ భాస్కర్ నామధేయస్య వినయ భాస్కర్ నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః యజమానస్య రేవతీ నామ్యాః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం యజమానస్య సహ కుటుంబస్య క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్యాభయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం అస్య యజమానస్య గోవిళ్ళ గోత్రోద్భవస్య రామానుజరావు నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః రమా నామ్యాః రుచిరసాయీ నామ్యాః ఋషితసాయీ నామ్యాః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం సహ కుటుంబస్య క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్యాభయాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ కార్తీక దామోదర స్వామి దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య బ్రాహ్మణ సహాయేన ఓం కార్తీక దీపోత్సవాంగత్వేన శ్రీ దామోదర స్వామి దేవతానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప దేవదేవతాభ్యో నమః యావచ్చక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజార్థం పుష్పాన్ని సమర్పయామి. కళ్ళకద్దుకొని అక్కడ కలశం దగ్గర అక్కడ వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం జోప విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య పాగుం సురే యేన విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. పుష్పాణి సమర్పయామి. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం చేపట్టిన ముఖ్య అతిథులందరికీ ఈటీవీ తెలంగాణ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. విరామం అనంతరం విఘ్నేశ్వరుని పూజను ప్రారంభించుకుందాం. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. వినాయకుడు పార్వతీ నందనుడు అయిన శివుని కటాక్షంతో గజాననుడయ్యాడు. శివుని ఆదేశం మేరకు ప్రమతి గణాలకు అధిపతి గణపతి అయ్యాడు. అందుకే ఏ శుభకార్యం మనం ప్రారంభించినా ముందుగా విఘ్నేశ్వరుని వేడుకుంటాం, ఎలాంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండాలని. అలాగే మన ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి కూడా ఎలాంటి విఘ్నాలు ఎదురవకుండా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మన పురోహితుల వారు అయాచితుల శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు మనకి విఘ్నేశ్వరుని పూజను చేస్తారు. మనం కూడా మన మనోమందిరాన ఆ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి కొలుచుకుందాం. అందరూ కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేసుకొని శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలమ్మ.
నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మీ దగ్గర ఉన్న వాటర్ బాటిల్ మూత తీసేసి ఆ నీళ్లు పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అని 3 సార్లు లక్ష్మీ నీళ్లు కలుపుకున్నాం. అందరూ కూడా పుండరీకాక్ష 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 కాక్ష. ఆ నీళ్ళని చేతికి అద్దుకొని 2 కళ్ళు కూడా తుడుచుకోండి. నేత్రాజమనం కృత్వా అట్లానే వాటిని ఎడం చేతితో తీసుకొని కుడి చేతిలో 3 సార్లు నీళ్లు పోసుకొని నీళ్లు తాగండి అందరూ కూడా. హస్తం వృక్షాళ్యాజన్య. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. చేయగడుకోండమ్మా అందరూ కూడా. హస్తం వృక్షాళ్య గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అధోక్షజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. మీకు ఇచ్చిన పూజా ద్రవ్యాల్లో అక్షతలు ఉంటాయమ్మా. 2 అక్షతలు తీసుకుని ఒకసారి ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని ఎడమ పక్కకి వేసేయండి. ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాః ఏదే భూమిభారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అందరూ కూడా ముక్కు మీద ఇలా పట్టుకొని చూపుడు వేలు లేకుండా మిగతా వేళతో ముక్కును పట్టుకొని ఓం అనుకుంటూ ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తవః ఓం సత్యం ఓం ఆపోజ్గో తీర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్సువరోం. అందరూ కూడా వేలు తీసేసి మమ అనుకోండి. ఉపాత్త సమస్త ధృత క్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలయుగే ప్రథమపాదే రంభూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖण्डे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरयोर्मध्य प्रदेशे श्री वीरभद्रेश्वर स्वामी चरण दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री वर्तमान दुर्मुखनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीक मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यान्त्यतौ वासरः वासरस्तु अद्य स्थिरवासरयुक्तायां शुभवासर शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम. అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రాన్ని చెప్పుకోండి. అందరూ కూడా గోత్రస్య పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ కూడా తన భర్త పేరు చెప్పుకోండి. నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోండి. అస్య సహ కుటుంబస్య అందరూ కూడా చేతులు అక్షతలు పట్టుకొని చెప్పండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అనాది అవిద్య వాసనయా అస్మిన్ సంసారే విచిత్రాభిః కర్మగతిభిః నానాయోనిషు పునః పునః అనేకధా జనిత్వా కేనాపి పుణ్య విశేషేణ ఇదానీం మానుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ సహ కుటుంబస్య ఆయుష్య అభివృద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస మహాపర్వణి ప్రదోష సమయే అన్యోన్య సువాసినీభ్యః కార్తీక దామోదర దేవత ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య చతుర్దశ భువన అధీశ్వరస్య సాంబ సదా శివస్య తవ ప్రీత్యర్థం ప్రదోషకాల కార్తీక దీప ఆరాధనం కరిష్యమాణః తత్ అంగత్వేన ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్తి అర్థం మహాగణపతి పూజాం అహం
కరిష్యే. మీ దగ్గర అక్షతలు కూడా నమస్కారం చేసుకుని ఆ దీపారాధన ఉంది అక్కడ పెట్టండి అమ్మా. ఇక్కడ పురోహిత వారి కార్యక్రమంతో మేము చేస్తూ ఉంటాం. తదంగా కలశ పూజాం కరిష్యే. ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రः సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగుణాకృతాః. కలశంలో అక్షతలు పుష్పాలు వేయండి. గంగే చయమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. ఆయాంతు శ్రీ మహాగణపతి పూజార్థం ధృతక్షయకారకాః. కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య మహాగణపతయే నమః. ధ్యానం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిశ్చేదసాదనం. మహాగణపతయే నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి. స్వర్ణసింహాసనం సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. పాద్యం సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. మహాగణపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. వస్త్రార్థం ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. శ్రీచందనం సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. అలంకరణార్థం అనేక సువర్ణ పుష్పాన్ని సమర్పయామి. మహాగణపతయే నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. మహాగణపతయే నమః. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ప్రోక్ష్య పరిహృత్య పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. మహాగణపతయే నమః. సద్యస్కాల అమృతోపహారం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఉదానాయ స్వాహ. మహాగణపతయే నమః. అమృతఫలం నివేదయామి. తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. కర్పూర దివ్య నీరాజనం దర్శయామి. ఓం सम्राजं च विराजं चाभिष्टेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराक्षस्या मुखे तया मातगोसृजामसि. महागणपतये नमः. नीराजनं दर्शयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. रक्षां धारयामि. नमस्करोमि. अंदरू कल्लगद्दुकोंडम्म. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर. ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. महागणपतये नमः. सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि. आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. छत्रचामरादि ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि. अनेन यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजयाय भगवान् सर्वात्मकः महागणपति देवतार्पणमस्तु. ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేతు సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం. విరామం అనంతరం భద్రకాళి అమ్మవారిని పూజించుకుందాం. మనం కూడా ఆ అమ్మవారిని మన మనసులో వేడుకుందాం. ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్. ఒక్కసారి అమ్మవారి స్తోత్రం అనగా దుర్గా సూక్తాన్ని పఠిస్తే సర్వ పాపాలన్నీ కూడా నశిస్తాయిట. ఆ యొక్క సూక్తాన్ని పఠిస్తూ ఉంటాం. శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయండి. ఓం జాతవేదసే సునవామసో మమరాది యతో నిదహారి వేదః సనః పరుషదరి దుర్గాని విశ్వానావేవ సింధుం దరితాత్యగ్నిః తామగ్నివర్ణాన్ తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు దుష్టాం దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరది దుర్గాని విశ్వా పోశ్చ పృథ్వీ బహుళాన పూర్వీ భవతోకాయతనయాయ సంయోః విశ్వానిరో దుర్గః జాతవేదస్యంధన్ననావాదురితాది వర్షే అగ్నే అత్రివన్మనసా గృహాణోస్మాకం మోధ్యమిదాతలూనాం
कृतनाजितकुं सहमानमुग्रमग्निगोहवेम परमात्सदस्थात् सनः परुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरिताद्यग्निः प्रत्नोषिगमेभ्यो अध्वरेणुधनाञ्च होतानुं यस्य दक्षे कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। శ్రీ వీరభద్రస్వామి సమేత భద్రకాళీదేవ్యై నమః. అందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః అనుకోండి. అమ్మవారిని ఆ యొక్క భద్రకాళి అమ్మవారిని మనస్సులో స్తోత్రం చేసుకుంటూ ఉండండి. అమ్మవారి స్వరూపాన్ని కళ్ళు మూసుకుంటే అమ్మవారి స్వరూపం కనిపిస్తుంది అందరికీ కూడా. ఎందుకంటే అందరూ కూడా అమ్మవారి దర్శనం చేసి ఉంటారు. ఓం కాళ్యై నమః, ఓం కపాలిన్యై నమః, ఓం కాంతాయై నమః, ఓం కామదాయై నమః, ఓం కామసుందర్యై నమః, ఓం కాళరాత్ర్యై నమః, ఓం కాళికాయై నమః, ఓం కాళభైరవపూజితాయై నమః, ఓం కురుకుళ్ళాయై నమః, ఓం కామిన్యై నమః, ఓం కామినీయస్వభావిన్యై నమః, ఓం కులినాయై నమః, ఓం కులకర్త్యై నమః, ఓం కులవర్ణ ప్రకాశిన్యై నమః, ఓం కస్తూరీ రసనలయాయై నమః, ఓం కామ్యాయై నమః, ఓం కామస్వరూపిణ్యై నమః, ఓం కామధే నమః, ఓం కులకాంతకాయై నమః, ఓం కామార్తాయై నమః, ఓం కళావత్యై నమః, ఓం కృషోదర్యై నమః, ఓం కామాఖ్యై నమః, ఓం కౌమార్యై నమః, ఓం కులపాలిన్యై నమః, ఓం కులజాయై నమః, ఓం కులకన్యకాయై నమః, ఓం కలహాయై నమః, ఓం కులపూజితాయై నమః, ఓం కామేశ్వర్యై నమః, ఓం కామకాంతాయై నమః, ఓం కామదాత్రే నమః, ఓం కామహత్యై నమః, ఓం కృష్ణాయై నమః, ఓం కుముదాయై నమః, ఓం కృష్ణదేహాయై నమః, ఓం కాళిన్యై నమః, ఓం కులపూజితాయై నమః, ఓం కాశ్యప్యై నమః, ఓం కృష్ణమాత్రే నమః, ఓం కులిజాంగ్యై నమః, ఓం కళాయై నమః, ఓం క్రీం రూపాయై నమః, ఓం కులగమ్యాయై నమః, ఓం కమలాయై నమః, ఓం కృష్ణపూజితాయై నమః, ఓం కృషాంగ్యై నమః, ఓం కిన్నిర్యై నమః, ఓం గర్త్యై నమః, ఓం కలకంఠ్యై నమః, ఓం కార్తిక్యై నమః, ఓం కంబుకంఠ్యై నమః, ఓం కామదేవన్యై నమః, ఓం కులస్త్రియై నమః, ఓం కీర్త్యై నమః, ఓం కులబాలికాయై నమః, ఓం కామదేవకళాయై నమః, ఓం కల్పలతయాయై నమః, ఓం కామాంగవర్ధిన్యై నమః, ఓం కుముదప్రియాయై నమః, ఓం కలమ్మిన్యై నమః, ఓం కమలన్యై నమః, ఓం కృష్ణాదిన్యప్రదాయిన్యై నమః, ఓం కుమారీ పురుషాయై నమః, ఓం కుమారీ గణశోభితాయై నమః, ఓం కుమారే రససంజ్ఞాయై నమః, ఓం కుమారే వ్రతధార్యై నమః, ఓం కంఠ్యై నమః, ఓం కమనీయాయై నమః, ఓం కామశాస్త్రవిషాధరాయై నమః, ఓం కపాలధరాయై నమః, ఓం ఖట్వాంగబలధరాయై నమః, ఓం కాళభైరవరూపిణ్యై నమః, ఓం కోటర్యై నమః, ఓం కోటరాజ్యై నమః, ఓం కాళ్యై నమః, ఓం కైలాసవాసిన్యై నమః, ఓం కాత్యాయన్యై నమః, ఓం కైర్యకర్త్యై నమః, ఓం శాస్త్రప్రమోదిన్యై నమః, ఓం కింకిన్యై నమః, ఓం కాకిన్యై నమః, ఓం కుత్సికాయై నమః, ఓం కుందరగోధృతాయై నమః, ఓం కౌశిక్యై నమః, ఓం కీర్తివర్ధిన్యై నమః, ఓం కుంభజన్యై నమః, ఓం కటాక్షాయై నమః, ఓం కావ్యాగోగదనప్రియాయై నమః, ఓం కర్తారవాసిన్యై నమః, ఓం కాంత్యై నమః, ఓం కఠినాయై నమః, ఓం కృష్ణవల్లభాయై నమః, ఓం శ్రీభద్రకాళ్యై నమః, ఓం శ్రీ వీరభద్రాయై నమః. సాంగ సపరివార సమేత మహాగణపతి సహిత భద్రకాళీ సమేత దామోదర స్వామినే నమః. ఆవాహిత దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అష్టోత్తర శతనామ పూజాలు సమర్పయామి. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. విరామం అనంతరం కార్తీక దీపారాధన విశిష్టతను శ్రీ కల్వకుంట వేదాంతాచార్యులు గారు తమ ప్రవచనంలో మనకు తెలియజేస్తారు. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. దీపకాంతి త్రిమూర్తులకు ప్రతీక. భగవంతునికి మనం చేసేటి షోడశోపచారాల్లో ప్రధానమైనది దీపారాధన. ఈరోజు కార్తీక శుద్ధ షష్ఠి. మరి ఈరోజు చేసేటువంటి కార్తీక దీపారాధనకున్న విశిష్టతను శ్రీ కల్వకుంట
వేదాంతాచార్యులు గారు మనకు తన ప్రవచనంలో వినిపిస్తారు. మనందరం కూడా భక్తి ప్రపత్తులతో ఆ ప్రవచనాన్ని విని ఆ పరమేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రలమవుదాం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగతా అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాన్ భవేత్. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. పుణ్యాంభోజ వికాసాయ పాపధ్వాంతక్షయాయ చ శ్రీమాన్ ఆవిర్భూమౌ రామానుజదివాకరః. వేదాంతద్వయతత్వజ్ఞం మంత్రమంత్రార్థతం గురుం శ్రీమన్నారాయణాచార్య రామానుజయతిం భజే. నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. భక్త మహాశయులారా, అద్భుతమైనటువంటి ఉత్సవంలో మనం పాల్గొంటూ ఉన్నాం. కార్తీక దీప మహోత్సవంలో పాల్గొంటూ ఉన్నాం. ఈ ప్రాంతమంతా కూడా ఇప్పుడు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ప్రాంతంగా మారిపోయింది. ఒక్క విషయాన్ని మనం గనక గమనించినట్టయితే, ఏమిటి ఈ ప్రాంగణంలో ఉదయం వరకు ఎవరు దేవుడు లేడే, మరి దేవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఇక్కడంతా కూర్చోవాలా, ఇక్కడ దీపారాధన చేయాలా, ఇంత వేద పఠనం జరగాల, ఇది దేవాలయమా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఎవరికైనా వస్తే వచ్చి ఉండవచ్చు. మనకు వేదం చెబుతోంది దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అనంటే, ఇందు గలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు అని ఆనాడు ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా, అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అని మనకు వేదం చెప్పినట్లుగా, ఎక్కడైతే దైవ నామస్మరణ జరుగుతూ ఉందో అక్కడంతా కూడా పరమ పవిత్రంగా మారిపోతూ ఉంది. ఇప్పటి వరకు వేద పండితులు, అర్చక స్వాములంతా కూడా ఈ కార్తీక దీప ఆరాధనను, గణపతి ఆరాధనను, దీపోత్సవానికి సంబంధించినటువంటి అర్చనా కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రాంతమంతా కూడా, ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా క్షేమంగా ఆయురారోగ్య భాగ్యముల చేత ఆనందంగా తులతూగడం కోసం కేవలం మరి ఈ ప్రాంగణంలోని వారేనా? కాదు కాదు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఓరుగల్లు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఓరుగల్లు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ కేవలం తెలంగాణనే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య భాగ్యముల చేత తులతూగడం కోసం ఈ కార్తీక దీప మహోత్సవాన్ని సంకల్పించాము అంటూ ఆరాధనను చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు ఉండవలసిందల్లా ఒకే ఒకటి, మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా దేవతారాధన గనక మనం చేసినట్టయితే అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఫలితం మనకు కలుగుతుంది. ఈ కార్తీక మాసం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈ సమయం కావచ్చు, ఈ వేదిక కావచ్చు, మనకు చాలా చిన్నదే అవుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఒక క్షణమైనా సరే అమృతపు బిందువు అది అద్భుతమైనటువంటి శక్తినిస్తుంది. అది అమృతం కనుక ఇటువంటి అమృత సమయంలో, ఇటువంటి కార్తీక దీపోత్సవ సమయంలో మనమంతా కూడా ఈ ప్రాంగణంలో, ఆ పరమేశ్వర నారాయణ పరమేశ్వర ప్రాంగణంలో ఈ వేదిక పైన ఇక్కడంతా కూడా వేచి చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసం అంటే ఒక్క నిమిషం మనం తెలుసుకోవాలి. అనేక మాసాలు వస్తూ ఉన్నాయి. చైత్రమాసము,
వైశాఖ మాసము, జ్యేష్ఠ మాసం ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి. కాలస్వరూపుణ్ణి నేనే అని పరమాత్మ చెప్పాడు భగవద్గీతలో. కాలాన్ని నేనేం చెప్పాడు. మరి నిన్నటి కాలం మంచిది కాదా, నేటి కాలమే మంచిదా, రేపటి కాలం మంచిది కాదా అనేదానికి మనకిక్కడ ప్రశ్నే లేదు. అనుక్షణము కూడా విలువైనటువంటిదే, అనుక్షణం కూడా భగవత్ శక్తి కలిగినటువంటిదే. కానీ అందులో కూడా ఈ కార్తీక మాసానికి విశిష్టత. నిన్నటి వరకు ఆశ్వయుజ మాసం, అశ్విని నక్షత్రంతో పౌర్ణిమ వస్తే అది ఆశ్వీజ మాసం. మరి కృత్తికా నక్షత్రానికి పౌర్ణిమ వచ్చినట్టయితే అది కార్తీక మాసం అవుతుంది. అలాగే మృగశిర నక్షత్రానికి పౌర్ణిమ వస్తే మార్గశిర మాసం అవుతుంది. కనుక మాసానికి మిగతా సాంప్రదాయాల వాళ్ళు మరి ఆ ఇంగ్లీషు మాసాలు ఎట్లా పెట్టారో మనకు అర్థం కాదు, కానీ దాన్నే మనం ఎక్కువగా పాటిస్తున్నాం. కానీ మన పూర్వులంతా కూడా, వేదమంతా కూడా మనకొక లయబద్ధంగా, కర్మబద్ధంగా, జ్ఞానబద్ధంగా, దృష్టిబద్ధంగా, అర్థబద్ధంగా అన్నీ కూడా సమకూర్చి వేసినటువంటి వాళ్ళు. కనుక కృత్తికా నక్షత్రానికి పౌర్ణమి ఉంటుంది కనుక ఇది కార్తీక మాసంగా చెప్పబడుతుంది. మరి కార్తీక మాసంలో ఏమిటి అంటే చలి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాదు మనకు ఒక చోట ఉండనివ్వకుండా ఆ చలి మనం కాస్తంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ దివ్యమైనటువంటి విద్యుత్ కాంతికి కాస్త వెచ్చగా ఉన్నాం మనం. ఈ కార్తీక మాసంలోని ఆంతర్యం కూడా అదే. ఓ ఈ జనులారా, మీరు చలి అని బాధపడకండి. ఒక్కసారి ఈ కార్తీక మాసంలో ఎవరైతే ఆ దేవతారాధన చేస్తారో, ఆ పరమేశ్వరారాధన చేస్తారో, నారాయణ ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళందరికీ వెచ్చదనం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే మనకు కావలసినటువంటి అన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటివి. కనుకనే కృత్తికా నక్షత్రంలో అగ్ని నక్షత్రం. ఇంతకుముందు ఇక్కడ దీపారాధన చేసేటప్పుడు అర్చక స్వాములు, వేద పండితులు చెప్పారు, అగ్నిర్నప్పాత్ కృత్తికా నక్షత్రం దేవమింద్రియం అని చెప్పారు. అంటే అగ్ని నక్షత్రం కృత్తికా నక్షత్రం. కనుక అగ్ని అంటే ఏమిటి? తేజోవంతమైనటువంటిది, దీప్యవంతమైనటువంటిది, దేదీప్యమానవంతమైనటువంటిది. ఎక్కడైతే మనకు చీకటి ఉంటుందో ఆ చీకటిని తొలగించేటువంటి నక్షత్ర ప్రభావం కలిగినటువంటి మాసమే కనుక ఇది కృత్తికా నక్షత్రంతో వచ్చిన మాసికం కనుక కార్తీక మాసంగా చెప్పబడుతోంది. కనుక అది కార్తీక మాసంలో అందరం కూడా ఆ దైవతారాధన చేయాలి. దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా చెప్పబడ్డది, దామోదర మాసంగా. ఇంతకుముందు అర్చక స్వాముల వారు చెప్పారు, దామోదర మాస ప్రీత్యర్థం, కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం అని చెప్పారు. ఒక్క విషయం కాదు, ఈ మాసముకు అనేకమైనటువంటి విశిష్టతలు. ముఖ్యంగా మనం 3 చెప్పుకుందాం. ఏమిటి కార్తీక మాసంలో చేయవలసినటువంటివి అంటే స్నానం, దీపం, దానం. స్నానంతో ప్రారంభమవుతుంది కార్తీక మాసం. కార్తీక స్నానాలు అని అంటారు. మరి ఎప్పుడు చేయాలి కార్తీక స్నానం అంటే నక్షత్రములు పోకముందు, సూర్యోదయం కాకముందు, నక్షత్రములు పోకముందు, సూర్యోదయం కాకముందు ఆ స్నానం ఆచరించాలి. మరి ఏ స్నానం ఆచరించాలి అంటే మనకు పూర్వులు వేదంలో చెప్పబడ్డది, మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత సముద్ర స్నానం. మరి మనకు సముద్ర స్నానం లేదు, లేకపోతే నదీ స్నానం కూడా లేదు. తటాక స్నానం అనగా చెరువుల్లో స్నానం చేయడం, అవి లేవు. కూప స్నానం, బావిలో నీళ్లతో చక్కగా స్నానం ఆచరించడం, అవి లేవు. ఇప్పుడన్నీ కూడా విద్యుత్ ప్రభావం చేత వచ్చేటువంటి అన్ని మోటార్స్ వచ్చాయి కనుక అది కూడా బావిలాగానే మనం భావించుకొని నక్షత్రాలు వెళ్ళకముందు ఆ స్నానాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఆ నీళ్లు కూడా మనకు వెచ్చగా ఉంటాయి. చూడండి, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే మీరు ఎండాకాలం చూడండి, వేసవి కాలంలో చూడండి, ఆ నదులలో కానీ బావులలో కానీ ఎక్కడైనా నీళ్లను పట్టుకొని చూడండి, చల్లగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ చలికాలంలో కార్తీక మాసం నుండి మీరు చూడండి, ఆ బావిలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు, ఆ నీళ్లను ముట్టుకుంటే వెచ్చదనంగా ఉంటాయి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన, పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించిన, ఆ నారాయణుడు ప్రసాదించినటువంటి గొప్పతనం అది. అందుకోసమనే ఆ సూర్య ఉదయం కాకముందు నక్షత్రాలు ఉన్నప్పుడు స్నానం ఆచరించాలి. మరి అటువంటి స్నానం ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్నానం. మరి ఈ స్నానం ఆచరిస్తూ ఏం చేయాలి అనంటే గోవిందేతి సదాస్నానం,
గోవిందేతి సదా జపం, గోవిందేతి సదా ధ్యానం, సదా గోవిందనామ కీర్తనం అంటూ గోవింద గోవింద అనే శబ్దం చేత ఆ స్నానమాచరిస్తూ ఉంటే, లేదా నారాయణ శబ్దం చేత స్నానమాచరిస్తూ ఉంటే మనం పరమ పవిత్రులమవుతూ ఉంటాము. ఎందుకనంటే నారం అయనం ఇది నారాయణ, నీటికి నిలయమైనటువంటి వాడు నారాయణుడు. అందుకోసమనే గణపతికి విఘ్నాధిపత్యం కలిగించేటువంటి సమయంలో అనేకమైనటువంటి నదులలో స్నానం చేయాలి నీవు అని నియమం పెడితే, కుమారస్వామి చక్కగా తన నెమలి వాహనం మీద వెళ్ళి స్నానమాచరించడానికి బయలుదేరాడు. మరి పాపం మరి గణపతి ఏమో మరి మరుగుజ్జుగా ఉన్నవాడు, వాహనమేమో ఎలుకగా ఉన్నటువంటి వాడు, మరి నేను ఎలా స్నానమాచరించాలి అని కొంచెం ఖిన్నవదనుడై ఉన్నటువంటి సమయంలో పరమేశ్వరుడే చెప్పాడు, నాయనా నువ్వు బాధపడకు, నీకు నారాయణ మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తాను. చక్కగా ఈ నారాయణ మంత్రాన్ని నువ్వు స్మరిస్తివా, నీవు నీ తమ్ముడి కంటే ముందు నీవు స్నానమాచరించినటువంటి వాడవుతావు అని చెప్పి ఆ నారాయణ మంత్రోపదేశాన్ని చేసినటువంటి వాడయ్యాడు. కనుక మనకు ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మనం స్నానమాచరించాలి. చక్కగా మరి నారాయణ మంత్రమేనా, అయ్యో నారాయణ మంత్రమేనా పరమేశ్వర, ఇక్కడ అభేదం. శివస్య హృదయం విష్ణో, విష్ణోశ్చ హృదయం శివ. ఇక్కడ శివారాధన చేసిన నారాయణుడికి ఇష్టమే, నారాయణ ఆరాధన చేసిన శివునికి ఇష్టమే. కనుక ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా మనకు చక్కగా పక్క పక్కన మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు, ఆ నారాయణ హరిహరులు. అందుకోసమనే మనం ఎప్పుడూ కూడా అభేదంగా మనం చూసుకోకుండా చక్కగా వారి స్మరణ చేస్తూ స్నానమాచరించాలి. అటువంటి స్నానమాచరిస్తూ అభ్యంగన స్నానం చేయాలి, తల స్నానం చేయాలి. ఎప్పుడైతే నారాయణ నామస్మరణతో చేస్తామో, దైవ నామస్మరణతో చేస్తామో మనకున్నటువంటి సకల దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇది మనం కేవలం కార్తీక మాసంలోనే కాదు, నిత్యం కూడా ఆచరించవచ్చు. మరి నిత్యం ఆచరించేటువంటి సమయం లేకపోతే కనీసం ఈ కార్తీక మాసంలోనైనా ఆచరించాలి. ఎవరైతే దైవ నామస్మరణ చేత వాళ్ళు స్నానమాచరిస్తారో మనకున్నటువంటి సకల దోషాలు కూడా తొలగించి వేస్తాడు ఆ పరమాత్మ. కనుకనే ఆ అపవిత్ర పవిత్రోవాహ సర్వావస్థాంగతోపివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభా బాహ్యాభ్యంతర శుచి, అంతరశుచి బాహ్యశుచి. అందుకోసమనే మొట్టమొదలు ఎప్పుడు శుచి అవుతాము, బాహ్యశుచి కేవలం కొద్ది సమయంలోనే మారతాము, కానీ అంతరశుచితో ఉండాలి. అంతరశుచి ఎప్పుడుంటుంది అంటే మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంతరశుచి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ వీళ్ళంతా కూడా అర్చక స్వాములు ఆరాధన చెప్పారు, ఏంటండి ఇక్కడ పూజ చేస్తామా అనే భావన లేకుండా మనస్సుతో వాక్కుతో క్రియతో ఇక్కడ భగవంతుని అనుగ్రహం చేత మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది. అందుకోసమనే రెండవది మనకు దానం. రెండవది దానం. ఎలాంటి దానం చేయాలి అంటే ఒక దొప్పలో కొన్ని బియ్యం పోసి దాని మీద ఉసిరికాయ పెట్టి ఒక వత్తి పెట్టి ఆ వత్తిని ముట్టించి ఆ కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థం కార్తీక దానమహం కరిష్యే అంటూ మనకు సర్వజ్ఞానప్రదం దివ్యం సర్వ సంపత్సుఖావహం దీపదానం ప్రదాస్యామి శాంతిరస్తు సదా మమ అంటూ మనం శ్లోకం చెబుతూ, లేదా శ్లోకం చెప్పలేనటువంటి వాళ్ళు నేను ఆ పరమేశ్వరుని ప్రీత్యర్థం నేను ఈ దీపదానం చేస్తున్నాను, ఆ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఈ దీపదానం చేస్తున్నాను అనేటువంటి యొక్క మనస్సు చేత వాక్కు చేత ఎప్పుడైతే ఆ దానం చేస్తామో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం మనకు దీని ద్వారా కలుగుతుంది. ఎటువంటి ఫలితం కలుగుతుందయ్యా అంటే మనకు 10 తరాలకు ముందు మన పూర్వులు చేసినటువంటి దోషాలు ఏదైనా గనక ఉన్నట్టయితే ఆ దోషాలన్నిటినీ కూడా నివారణ చేసుకొని అటువంటి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం ఈ దీపదానం వల్ల కలుగుతుంది. ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. ఈ మాసంలో చేసే నదీ స్నానాలకి సముద్ర స్నానాలకి దీపారాధనకు చాలా విశిష్టత ఉంది. అంత విశిష్టమైన ఈ మాసంలో ఈ కార్తీక దీపారాధనను మన పురోహితులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు మనందరి చేత చేయిస్తారు. ఆ తరువాత లోకైక దీపాంకురమైన దీపలక్ష్మి పూజను మనం చేసుకుందాం. అందరికీ ఇచ్చినటువంటి దీప ప్రమిదలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నేను చెప్తాను, చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే అందరూ కూడా దీపారాధనని ఆరాధన చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లో
మనం దీప ఆరాధన చేసిన తర్వాత దాంట్లో దీపలక్ష్మిగా అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తాం. అట్లానే అగ్నిస్వరూపం దేవతలందరూ కూడా అగ్నిలో ఆవాహన చేసుకోవచ్చు, నీళ్ళలో ఆవాహన చేసుకోవచ్చును, మనస్సులో కూడా ఆవాహన చేసుకోవచ్చును భగవంతుడిని. అట్లాగా అగ్నిస్వరూపంగా ఉండేటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ఇప్పుడు మనం ఆవాహనం చేసి అమ్మవారికి అర్చన చేద్దాం. దాంట్లో మున్ముందుగా భూశుద్ధి కావాలి కాబట్టి మీరందరూ కూడా కింద ఉన్నటువంటి భూమిని స్పృశించి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం భూమిర్భూమ్నాద్యౌర్వరిణాంతరిక్షం మహిత్వా ఉపస్థే దేవ్యదితేగ్నిమన్నాదమన్నాద్యాజాదధే భూమిముపస్పృశ్య. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుండి ప్రమిదను తాకండి ఒకసారి. ఓం మృత్తికే హనమే పాపం యన్మయా దుష్కృతం కృతం మృత్తికే బ్రహ్మదత్తాసి కాశ్యపేనాభిమంత్రిత మృత్తికే దేహి మే పుష్టిం త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం మృత్తికే ప్రతిష్ఠితే సర్వం తన్మే నిర్నోధ మృత్తికే. ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ దీపంలో నూనె వేశారు. ఇంతకుముందు వేసి ఉంటే సరే, లేకపోతే ఎవరైనా వేయని వాళ్ళు ఉంటే కనుక నూనె పొట్లాన్నిచ్చించి ఆ దీపారాధన ప్రమిదలో వేసుకోండి. అందరూ కూడా ఒకసారి దాన్ని కూడా అభిమంత్రణ చేయండి. అలాగే చేయి తాకించినట్టుగా పెట్టుకోండి. ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో వస్సవితోత్పునాతు అక్షిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఇప్పుడు ఒకసారి మీ చేత్తో ఆ ఒత్తిని తాకండి. ఓం దేవస్య త్వాసు విదః పృథవేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం. అందరూ కూడా అగ్గిపెట్టె తీసుకొని ఆ యొక్క దీపాన్ని కొంచెం కర్పూరం పెట్టండి ముందుగా. ఎందుకంటే అగ్గిపెట్టెతో ఒకసారిగా వెళ్ళడం సాధ్యపడదు కాబట్టి ముందుగా ఆ యొక్క ఒత్తులకన్నిటికీ కూడా కొంచెం కర్పూరం పెట్టుకోండి. కర్పూరం పెట్టుకొని లేదా సరే అవన్నీ కాస్త ఒత్తులన్నీ కూడా బాగా నలిపితే అంటుకుంటాయమ్మా, జాగ్రత్తగా కాస్త అవన్నీ కూడా నలిపి అంటించండి. ఓం సాధ్యం త్రివర్త సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దేవం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరాత్ దివ్యజ్యోతిర్నమోऽस्तुते మానో హి గుంసీజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగతో అబిభ్రదగ్న ఆగహి శ్రియామా పరిపాతయా. దీపారాధన వెలిగించిన తర్వాత మీ దగ్గర కుంకుమ ఉంది, ఆ కుంకుమ తీసుకొని కాస్త పసుపు కుంకుమ ఆ దీపారాధనకి అలంకారం చేయండి. ఓం కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం మయా నీతం మహాదేవి తుభ్యం దాస్యామి సుందరి దీపలక్ష్మ్యై నమః. కుంకుమచూర్ణ విలేపనం సమర్పయామి. పసుపు కూడా పెట్టండమ్మా. హరిద్రంజమయా నీతం దేవీ కళ్యాణదాయని సౌభాగ్యవర్ధనం దివ్యం గృహాణ హరివల్లభే దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. హరిద్రాది కుంకుమచూర్ణ విలేపనం సమర్పయామి.
ఘనచరా ఢమఢమఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని బలి నించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువణువున నడుమున నిలిచి చలనమై కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర తొలగే భయంకర దిగిరారా అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షతలు తీసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం అందరూ కూడా నేను చెప్పిన శ్లోకాలని పఠించి అమ్మవారిని ఆవాహన చేయండి. అక్కడ ఓం అందరూ గట్టిగా చెప్పాలమ్మా, చెప్తే నాకు కూడా వినిపిస్తుంది. ముందు ఎవరు కూడా బిడియపడద్దు. ఎందుకంటే మనం కట్టుకునే వస్త్రాల గురించి బిడియపడట్లేదు, పెట్టుకునే బొట్ల గురించి బిడియపడట్లేదు. కానీ భగవన్ నామస్మరణ చెప్పడానికి మాత్రం అందరం బిడియపడుతూ ఉంటాం. కారణం ఏంటంటే పక్క వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, పక్క వాళ్ళు భయపడతారేమో. ఎవరూ భయపడరు. అందరూ భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వచనం కోసం ఆ యొక్క ఆర్తనాదంతో పిలవాలి. భగవంతుడు మన పక్కనే ఉంటాడు, కానీ పైన చూస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకి వినిపించేటట్టుగా మనం ఆ యొక్క పఠనాన్ని మనం కొనసాగించాలి. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. దీపలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వమంగళ రూపిణి ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యం సర్వమంగళ రూపిణి శ్రీం దీపమహాలక్ష్మ్యై నమః. దీపదేవి మహాదేవి సర్వవిద్యా ప్రకాశిని విద్యాం దేహి శ్రియం దేహి సర్వకామ్యాః దేహి మే. శ్రీం దీప జ్యోతిషే నమః. దీపజ్యోతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవ స్వరూపిణి సౌఖ్యం దేహి బలం దేహి సామ్రాజ్యం దేహి మే సదా. శ్రీం జ్యోతిలక్ష్మీ నమః. జ్యోతిలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వశక్తి విలాసిని గృహం దేహి ధనం దేహి విద్యాం దేహి మహేశ్వరి. శ్రీం ఆదిలక్ష్మ్యై నమః. ఆదిలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం సర్వశక్తి స్వరూపిణి గృహం దేహి ఫలం దేహి ధాన్యం దేహి సురేశ్వరి. శ్రీం ధనలక్ష్మ్యై నమః. ధనలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం ధనధాన్య వివర్ధిని ధాన్యం దేహి ధనం దేహి రాజ్యం దేహి రమేశ్వరి. శ్రీం ధాన్యలక్ష్మ్యై నమః. ధాన్యలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం దానశీల స్వరూపిణి. శ్రియం దేహి సౌఖ్యం దేహి ప్రియం దేహి ధనేశ్వరి. సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః. కళ్ళకద్దుకొని ఆ దీపం మొదట్లో వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. దీపమహాలక్ష్మ్యై నమః. లం పృథ్వీతత్వాత్మనే గంధం పరికల్పయామి. హం ఆకాశతత్వాత్మనే
పుష్పం పరికల్పయామి ఇయం వాయుతత్వాత్మనే ధూపం పరికల్పయామి. అక్షతలు తీసుకొని అమ్మవారికి పూజ చేస్తూ ఉండండి. ఓం దీప మహాలక్ష్మ్యై నమః. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్తూ ఉండండి అమ్మా. ఓం దీప మహాలక్ష్మ్యై నమః. దీపజ్యోతిషే నమః. పరం బ్రహ్మణే నమః. మహాలక్ష్మ్యై నమః. కాంత్యాయై నమః. మంగళాయై నమః. భద్రకాళ్యై నమః. కమలిన్యై నమః. శివాయై నమః. కమలాయై నమః. ఓం గౌర్యై నమః. ఓం సింహవాహిన్యై నమః. ఓం స్కందమాత్రే నమః. ఓం కంభుకంఠ్యై నమః. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఓం సువాసిన్యై నమః. ఓం సువర్ణకుండలాయై నమః. ఓం చండికాయై నమః. ఓం శివాయై నమః. ఓం కుమార్యై నమః. ఓం సర్వరూపాయై నమః. దీపమహాలక్ష్మ్యై నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్ప అక్షతాన్ సమర్పయామి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి ప్రసాదం ఇచ్చుంటారు పటికి బెల్లం, అది కొంచెం తీసి ఆ యొక్క కవర్ మీద పెట్టి మీ దగ్గర ఉన్న వాటర్ బాటిల్ కాసి నీళ్లు చల్లి అమ్మవారికి నివేదన చేయండి. ఓం దీప మహాలక్ష్మ్యై నమః. ప్రోక్ష్యా పరిహృజ్యా పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయై నమః. దీప మహాలక్ష్మ్యై నమః. పీఠస్థిత దామోదర స్వామినే నమః. ఆవాహిత సర్వదేవతాభ్యో నమః. తవ ప్రీత్యర్థం కాశ్మీర ఫల కదలీ ఫల అమృతోపహారం నివేదయామి. గుడఖండం నివేదయామి. ఒక పువ్వు తీసుకొని లేక పువ్వు రేకైనా తీసుకొని ఆ దీపలక్ష్మి అమ్మవారికి 5 సార్లు చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ నమః. ఓం అపానాయ నమః. ఓం యానాయ నమః. ఓం ఉదానాయ నమః. ఓం సమానాయ నమః. బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే ఒక చుక్క నీళ్లు వేయండి ఆ దీపం మొదట్లో. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. దీపలక్ష్మ్యై నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్ప అక్షతాన్ సమర్పయామి. సర్వోపచార పూజార్థం 2 అక్షతలు తీసుకొని కళ్ళగద్దుకొని అమ్మవారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. వీరభద్రాయ అగ్నినేత్రాయ
బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్కారణ సత్యదేవ దేవ ప్రియ వేద వేదార్థ సారా యజ్ఞ యజ్ఞోమయ నిష్ఠరా దుష్ట నిగ్రహ సప్తలోక సంరక్షణ సోమ సూర్య అగ్నిలోచన శ్వేత రిషభ వాహన శూలపాణి భుజంగ భూషణ త్రిపుర నాశనర్దన వ్యోమకేశ మహాసేన జనక పంచవక్ర పరశుహస్తన ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు దీపలక్ష్మి అమ్మవారిని మనం ఆవాహన చేసుకొని అర్చించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాం. కానీ కార్తీక మాసంలో శివనామస్మరణ కనుక చేసినట్లయితే పరమేశ్వరు యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అనేక వేదాలు, శాస్త్రాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటిది మన దరిద్రాన్ని, దుఃఖాన్ని అంతా కూడా తొలగించేటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఆర్తనాదంతో 2 శ్లోకాలుగా మనం స్వామిని ధ్యానం చేద్దాం. హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర, శంభో శంకర, కైలాసవాస, సాంబ సదాశివ, మహాప్రభో అనుజ్ఞాం దేహి. నమస్కారం చేసుకోండి స్వామికి. నేను చెప్పిన శ్లోకాలని కూడా భక్తిగా నమస్కరిస్తూ చెప్పండి. విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ గౌరీ ప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయ కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంగణాయ గంగాధరాయ గజరాజ విమర్దనాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ భక్త ప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ ఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ నృత్యకాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయ కాలేక్షణాయ మణికుండల మండితాయ మంజీరపాద యుగళాయ జటాధరాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయ హేమాంశుకాయ భువనత్రయ మండితాయ ఆనందభూమి వరదాయ తమోమయాయ దారిద్ర్య దుఃఖ దహనాయ నమః శివాయ భానుప్రియాయ భవసాగర తారణాయ కాలాంతకాయ కమలాసన సేవితాయ నేత్రత్రయాయ శుభలక్షణ లక్షితాయ
దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. చిమ్మ చీకట్లను చీల్చి వెలుగు రవ్వలను ప్రసాదించే దివ్య పరికరం దీపం. ఆ దీపాన్ని తమ చేతులు అడ్డుపెట్టి మరింత వెలిగించేలా చేసిన పలువురి సహృదయత వల్లే ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతం కావడానికి కారణమైనందున వారందరికీ ఈటీవీ తెలంగాణ కృతజ్ఞత అభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ వారందరినీ సత్కరించుకోవడం మన విధి. కావున జ్ఞాపికలు అందజేయవలసిందిగా ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్ గారిని అలాగే మేయర్ నరేంద్ర గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్ఞాపికలు అందుకోవాల్సిందిగా ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ ప్రతినిధి రమేష్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక అక్షర చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పి శ్రీ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరియు ఆర్డి విద్యా సంస్థలు సెక్రటరీ డాక్టర్ కె రామ్మూర్తి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జ్ఞాపికను ప్రదానం చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం. ఇక సూర్య కుటీర్ చైర్మన్ టి సంపత్ కుమార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జ్ఞాపికను అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరియు షైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కుమార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సుభనందిని చిట్ ఫండ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ కె రాంబాబు గారిని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికను అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరియు హాలీవుడ్ షూస్ ఎస్ పద్మజ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మా అందరూ ఒక్క నిమిషం ఆగండమ్మా. నక్షత్ర హారతి ఉంటుంది స్వామివారికి. సిటీ గ్రాండ్ చైర్మన్ కె నాగేశ్వరరావు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక్క 2 నిమిషాలు కూర్చోండమ్మా. స్వామివారికి నక్షత్ర హారతి ఇస్తాం ఇప్పుడు. ఆ నక్షత్ర హారతి 27 నక్షత్రాల్లో ఉండేటువంటి యొక్క దోషాలన్నీ కూడా పోవడం కోసం స్వామికి మనం ఇచ్చేటువంటి హారతి అది ఒక్కసారి చూసి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళినట్లయితే కనుక ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో మనం చేసినటువంటి దీపారాధనకి పరిపూర్ణమైన ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం. వినయ్ భాస్కర్ గారికి నరేంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం.
ఈ వరంగల్ ప్రాంగణంలో వెలిగిన ఈ కార్తీక దీపారాధనను చూసి 1000 స్తంభాల రుద్రేశ్వరుడు తక తకిట తథా అని ఆనంద తాండవం చేసి ఉంటాడు. భద్రకాళి అమ్మవారు సంతోషించి ఆశీర్వదించి ఉంటుంది. మేడారం సమ్మక్క సారాలమ్మలు సిగమూగి ధూల ఆడి ఉంటారు. కొమరవెల్లి మల్లన్న అస్సరబస్సయ్యని ఆనంద తాండవం చేసి ఉంటాడు. ఇంతమంది దేవుళ్ల దివ్య ఆశీస్సులతో ఈ కార్తీక దీపారాధన విజయవంతమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఇప్పుడు మన పురోహితుల వారు ఆశీర్వచనం పలికి అలాగే నక్షత్ర హారతినిస్తారు. ఓం అర్ధ్యాస్మ హవ్యేర్నమసోపసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాను హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదః సవీరాః త్రీణి త్రీణి వై దేవానామృద్ధాని త్రీణి ఛందాగుంసి త్రీణి సవనాని త్రయ ఇమే లోకాః అర్ధ్యామేవ తద్వీర్య ఏషు లోకేషు ప్రతిష్ఠతి. నమో అస్తు సర్పేభ్యో ఏ గే చ పృథివీమనో ఏ అంతరిక్షే ఏ దివిదేభ్యః సర్పేభ్యో నమః అఘోరేభ్యో తఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర శంభో శంకర. కార్తీక దామోదర స్వామినే నమః. ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః. భద్రకాళీ సమేత శ్రీ వీరభద్రేశ్వర స్వామినే నమః. నీరాజనం దర్శయామి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్. నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంధకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాస్తధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ముక్త కంఠంతో చెప్పాలమ్మా. అందరూ కూడా ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. ఈ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి విచ్చేసి దీన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి ఓరుగల్లు మహిళా మనులకు, ముఖ్య అతిథులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి, పోలీస్ శాఖ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈటీవీ తెలంగాణ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటుంది. అలాగే రేపు ఖమ్మంలో ఈటీవీ తెలంగాణ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంది. అందరూ కూడా లైవ్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ధన్యవాదాలు.